இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்ட் சாப்டர் இன் கிளாஸ் 11 ஃபிசிக்ஸ், நேம்லி மோஷன் ஆன் அ பிளேன். அதில் வந்து 4 டைப்ஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வரும். என்னென்ன டாபிக்ஸ்னால், ஃபஸ்ட்டு வெக்டர்ஸ், then followed by second topic will be projectiles, then the third topic will be relative velocity in 2 dimensions, then the fourth and final topic will be circular motion. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெக்டர்ஸ். முதல்ல வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி we'll just go through the brief revision. You may already know several of whatever concepts which are involved in the vectors. இதுக்கு நம்ம ப்ரீஃபாக நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். Now simple facts, vectors have got both magnitude and direction, and அதை வந்து எப்படி நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் பேப்பரில் அப்படின்னா by means of a straight line like this. The straight line length is proportional to the value or the magnitude of the vector. Let us say now this vector, let us call it as A vector. Then the magnitude of A vector can be written as absolute value like this, or simply letter A also will denote the magnitude. Let us say now this is equal to 10 units of then plus of course there will be a head arrowhead will be here. Arrowhead will be pointing towards the direction of the vector. Now this particular point is called the tail of the vector, and then this arrowhead point will be called as head of the vector. நம்ம வந்து பேசும்போது இதை வந்து starting of the line, vector line, and then this particular point, and then the finish is like this. Okay, this now the starting point is adan tail, the finishing point is called the head. This is the vector denotion. இது வந்து this vector could be velocity, force, acceleration, momentum. It could be anything, any other vector quantities. சரி, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னன்னா addition of two vectors. Addition, how to add two vectors. Let us say now this is vector A, இப்படி போட்டேன் vector A, let us say equal to 10 units வச்சுக்கோ, and then vector B இப்படி போடுறேன். Now obviously vector B longer போட்டதுனால அதோட value will be more than 10. எக்ஸாக்டாலாம் நம்ம ஸ்கேலுக்கெல்லாம் போட வேண்டாம், அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டு காமிச்சா போகிறோம். because all other calculation will be done based on formula. இது only for diagram representationக்கு தான் இந்த இது போடுறது. இப்போ let us say now B vector let us say is 15 units அப்படின்னா now how to add two vectors A plus B. This is called as total vector or the sum vector or resultant vector is the correct term to be used. Resultant is the sum of two vectors. Sometimes net vector கூட சொல்லுவாங்க. So total vector or sum vector or name or net vector or resultant vector எல்லாம் ஒரே தான் குறிக்கிறது, which is nothing but the sum of A and B vectors. இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா now ultimately formula ஒன்று இருக்குது. The formula gives the magnitude of the resultant vector, formula like this: a squared plus b squared plus 2ab cos theta. Now theta is the angle between the two vectors A and B. அது எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி this is now the formula number 1 which gives a value. Then there is formula number 2 which gives the angle between the resultant vector R vector and the A vector. Okay, A vector vorna this formula is B sin theta divided by A plus B cos theta. Is the angle alpha between A vector and resultant vector. Suppose you want the angle between B vector and the resultant vector அப்படின்னா
then that will be a different angle. அப்போ என்ன பண்ணால் ஏக்கு பதிலாக பி போடணும், பிக்கு பதிலாக ஏ போடணும். அப்போ என்ன ஆகும், ஏ சைன் தீட்டா. தீட்டா வேல்யூ என்னவோ இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் சேம் பிகாஸ் தீட்டா இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ வெக்டர்ஸ் ஏ அண்ட் பி. அதில் ஒன்றும் சேஞ்ச் கிடையாது. சப்போஸ் யூ வாண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ரிசல்டன்ட் வெக்டர் அண்ட் த பி வெக்டர் என்னென்னா ஏபியை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் போகிறோம் இந்த ஃபார்முலாவில் பி ப்ளஸ் ஏ காஸ் தீட்டா. ஸோ இதை நம்ம ஃபார்முலா 2ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேயா? நவ் இந்த 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 ரெண்டு ஃபார்முலா தான் உனக்கு ரெண்டு வேல்யூ ரெக்வயர்டு. அல்டிமேட்லி என்ன வேல்யூ நமக்கு வேணும், ரிசல்டண்ட்டோட வேல்யூ வேணும் விச் இஸ் கிவன் பை த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. அந்த ரிசல்டண்ட்டோட டைரக்ஷன் வேணும் விச் கிவ்ஸ் பை த செகண்ட் ஃபார்முலா. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இது ஃபார்முலா இருக்குது. பட் மெனி ப்ராப்ளம் ஃபார்முலா போடாமல் லுக்கிங் அட் த ஜாமெட்ரியை வச்சுட்டு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதனால் முதல்ல ரெண்டு வெக்டரோட ரெப்ரசன்டேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம். நம்ம ஆரோ லைன் போடுறது எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணுற டயக்ராம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி அதை நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ திஸ் இஸ் we have to add this vector A plus this vector B. எப்படி பண்ணுறது என்னென்னா இதை நான் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் டயக்ராம் அடிஷன் டயக்ராம் பண்ணால் இதே ஏ வெக்டர் மறுபடியும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கோ. இங்கே அதே டைரக்ஷன், அதே லெங்க்த்து, அதே இதுக்கு போட்டுக்கோ. திஸ் இஸ் ஏ வெக்டர். தென் இப்போ உனக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் த டயக்ராம் நான் உனக்கு சொல்லித்தரப்போகிறேன். யூட் ஆல்ரெடி நோன். நான் சொல்கிறது எல்லாம் முக்கால்வாசிக்கு மேலே எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். பட் இது திஸ் வில் பி எ ப்ரீஃப் ரிவிஷன். ஸோ ஏ வெக்டரோட டெய்ல் இங்கே இருக்குது, ஹெட் இங்கே இருக்குது. ஓகே. தென் ஏ வெக்டரோட டெய்ல் கூட பி வெக்டர் டெய்லை ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி பியை போட்டுக்கணும். அப்படியே ரீப்ரொடியூஸ் பி இப்படி இருக்குது இல்லையா, இதை போட்டுக்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ திஸ் இஸ் பி வெக்டர். நம்ம டெய்ல் டு டெய்ல் அட்டாச்மெண்ட் போட்டிருக்கோம். இப்படி போட்டுட்டா என்ன வருது, இப்போ 2 சைட்ஸ் மாதிரி வருது. தென் த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சைட் பேரலோகிராம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். பேரலோகிராம் எப்படி போடுறது, தேர்ட் சைட் பேரலல், ஃபோர்த் சைட் பேரலல் கம்ப்ளீட் ஆகுது. இப்போ டெய்ல் அட்டாச்ட் அப்படின்னா ரெண்டு டெய்ல் அட்டாச் பண்ணுறோம். தென் இந்த டயக்னல் இப்போ பேரலத்துக்கு ரெண்டு டயக்னல் உண்டு. நவ் த டயக்னல் விச் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த டெய்ல் அட்டாச் டு த சேம் பாயிண்ட். இதுதான் டெய்ல் பாயிண்ட் ஃபார் ஆல் த 3. அப்படின்னா திஸ் டயக்னல் இப்போ ஆரோவை போய் இப்படி போடு. திஸ் இஸ் கால் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர். ஸோ இப்போ ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இப்போது டெய்ல் டு டெய்ல் இதே நம்ம ஹெட்டும் அட்டாச் பண்ணலாம். எப்படின்னா இது மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோ. திஸ் இஸ் ஏ வெக்டர். ஓகே. நவ் ஹெட் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஏ வெக்டரோட ஹெட்டுக்கு பி வெக்டரை ஜாயின் பண்ணிக்கோ. அப்போ என்ன இப்படியா இருக்கும் பி வெக்டர் ஹெட். இப்போ அதே ஹெட்டில் ஜாயின் பண்ணுற டயக்னல் இதுவாக இருக்கும். ஓகேயா? எப்போ திஸ் இஸ் த ரிசல்டன்ட் வெக்டர். எப்படி பார்க்க போனாலும் இந்த இதுவும் ரெண்டும் சேம் தான். கரெக்டாக? அதே ஃபோர் டெய்ல் டு டெய்ல் அட்டாச் பண்ணலாம், ஹெட் டு ஹெட் அட்டாச் பண்ணலாம். அந்த டயக்னல் இஸ் கோயிங் டு கிவ் த சம். இது பேரலோகிராம் மெத்தட் ஆஃப் drawing. இதுக்கு பதிலாக I would actually say that we will follow a simpler method which is triangular way of drawing the vector diagram. எப்படின்னா இதே மெத்தட் இப்போ ஏயோட டயக்ராம் மூலம் போட்டுக்கோ. ஏ வெக்டர் இப்படி இருக்குது. இப்போது ஏ வெக்டர் முடிஞ்ச முன்னே டெய்ல் டு டெய்லோ ஹெட் டு ஹெட்டோ அட்டாச் பண்ணால் இட் பிகம்ஸ் அ பேரலோகிராம் வே. இப்போது உல்ட்டா தட் ஹெட் டு டெய்லோ டெய்ல் டு ஹெட்டோ அட்டாச் பண்ணானோ. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஹெட் டு டெய்ல் அட்டாச் பண்ணலாம். இது ஏ வெக்டர் போட்டாச்சு. ஏவோட ஹெட்டு இங்கே இருக்குது. இங்கே நம்ம பியை ஸ்டார்ட் பண்ணி டெய்லை அட்டாச் பண்ணிட்டு பியை போடு. திஸ் பி வெக்டர். இப்போ வெரி ஸ்டார்ட் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஏவோட இங்கே ஸ்டார்ட்டில். வெரி எண்டு எங்கே பண்ணோம், பியோட ஹெட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணோம். இப்போ ரைட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் டைரெக்டாக இதை போட்டுக்குவோம். வெக்டரை போட்டோன்னா this gives the resultant vector which is A and B. இப்போ நீ பார்த்தோன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள் மாத்திரம் போட்டிருக்கோம். இந்த கேஸ் என்ன போட்டோம், நம்ம பேரலோகிராம் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணோம் டயக்னலை. இப்போ பார்த்தா ரெண்டும் ஒன்று தான். இந்த வெக்டரும் இந்த வெக்டரும் ரிசல்டன்ட் ரெண்டும் ஒன்று தான்.
ஸோ then எது இருந்து ஆக்சுவலாக சிம்பிளர் ட்ரையாங்குலர் இஸ் சிம்பிளர் பிகாஸ் பேரலகம் வந்து 2 ட்ரையாங்கிள் போட்டு காமிச்சிருக்கோம், 2 ட்ரையாங்கிள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், இப்போ போட்டு காமிச்ச மாதிரி இருக்கும். பக்கத்தில் போட்டோன்னா ஒரு பேரலகம் வருது. அதே சமயத்தில் நமக்கு எதுக்கு நம்ம இப்போ 2 அனாவசியம், அதனால் வந்து ஒரே ட்ரையாங்கிளோட ஃபினிஷ் பண்ணலாம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, ஹெட் டு ஹெட்டோ டெய்ல் டெய்ல் பண்ணோன்னா யூ கெட் பேரலகிராம் வே. வேரஸ் இஃப் இட் இஸ் ஹெட் டு டெய்ல் ஆர் டெய்ல் டு ஹெட் அட்டாச் பண்ணால், இதே நான் இப்போ வந்து டெய்ல் டு ஹெட், இப்போ நம்ம இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுறோம், இப்போது ஹெட்டு அப்புறம் நம்ம டெய்ல் போட்டிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு. இப்போ அதே இப்போ வந்து டெய்லு அது கூட ஹெட் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி போட்டோன்னா இப்போ வந்து ஒரு பி வந்து இங்கேருந்து இங்கே வந்து முடிவு போகிறது பி. இப்போ தென் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போது பி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஏன்னா ஒன்று தான், பி ப்ளஸ் ஏனாலும் ஒன்று தான். இப்படி டைரெக்டாக இங்கே வரப்போகுது, ரெண்டும் ஒன்று தான், இதுவும் ஆர் தான் இதுவும் ஆர் தான். ஓகேயா, இப்போ டசன்ட் மேட்டர். ஸோ இப்போ வந்து இதுதான். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் சொல்ல போகிறேன். இப்போ வந்து ஃபார்முலா பிரகாரம் இப்போ வந்து தேர்ஃபோர் either this resultant value என்ன, this is not the third side of the triangle. ஓகே, என்ன இது வந்து ஏ, இது வந்து பி, இது தேர்ட் சைடு ஆர். ஆரோட வேல்யூ மட்டும் கால்குலேட் பண்ணோன்னா என்னென்னா, இது இப்போ ட்ரையாங்குலர் ஜாமெட்ரிலேருந்து நமக்கு கிடைக்க போகிற ஃபார்முலா. இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, இதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபார்முலாவோட வேல்யூ வரும். இதில் இப்போ தீட்டா என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து தீட்டா இப்போ வந்து பேரலகிராம் மெத்தடில் போட்டான்னா உனக்கு தீட்டா உனக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் லைக் திஸ். இதுதான் உனக்கு தீட்டா இது ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி. என்னென்னா டெய்ல் டு டெய்லோ இல்லைன்னா ஹெட் டு ஹெட்னா உனக்கு இது ஏவோட ஹெட்டு, இது பியோட ஹெட்டு, இதுவும் தீட்டா. நீ பார்த்தோன்னா என்ன ரெண்டும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள் தீட்டா, இது தீட்டா. எப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் த டெய்ல் டு டெய்ல் ஆர் ஹெட் டு ஹெட் இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் வந்து தீட்டா. இதே நீ இப்போ வந்து இப்படி பார்க்க போனால் இப்போ என்ன, இப்போது இந்த ஆங்கிள் இஸ் கால்ட் த தீட்டா. இப்போ வந்து ட்ரையாங்கிளில் நம்ம என்ன போட்டோம், இப்போது ட்ரையாங்கிளில் நம்ம வந்து ஏவோட ஹெட்டில் பியை அட்டாச் பண்ணோம். இப்போது இந்த கேஸில் என்னென்னா நாட் த இன்டர்னல் ஆங்கிள் கிடையாது, எக்ஸ்டர்னல் ஆங்கிள் தீட்டா. நீ பார்த்தோன்னா இப்போ வந்து பேரலகிராமில் நமக்கு என்ன போட்டோம், இந்த இது டெய்ல் டு டெய்ல் அட்டாச்மெண்ட், இது தீட்டா சொல்கிறோம். அதே நம்ம ட்ரையாங்குலர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது அவுட்டர் ஆங்கிள் தீட்டா. அவுட்டர் ஆங்கிள் நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்ன சொல்கிறோம், எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் தீட்டா. therefore you must be careful about what is theta. In the case of tail to tail or head to head, included angle is a theta. In the case of a head to tail or tail to head, the triangular way, exterior angle is a theta. This is A vector, this is B vector. A vector இப்படி போகுது, B vector இப்படி ஜாயின் ஆகுது, அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் இது தீட்டா. தட் இஸ் ஃபார் ட்ரையாங்குலருக்கு. which is now parallel என்ன, A வெக்டரோட டெய்ல் இங்கே இருக்குது, B வெக்டர் டெய்ல் இங்கே இருக்குது, இந்த ஆங்கிள் தீட்டா. இந்த ஆங்கிள் தீட்டாவும் ரெண்டும் வந்து சேம் தான். எது A and then B வெக்டர், சாரி நான் சொன்னது இப்போ வந்து இந்த ஆங்கிள், திஸ் இஸ் B வெக்டர் இல்லையா, இந்த இப்போ B வெக்டர் இங்கே இருக்க போகுது. பேரலகிராமில் போட்டு காமிச்சா எப்படி இருக்க போகுது, இங்கே இருக்க போகுது B வெக்டர். இந்த ஆங்கிள் தீட்டானா இந்த ஆங்கிளும் தீட்டா. ஓகேயா. ஸோ தென் இப்போ ட்ரையாங்குலர் வேல எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா, பேரலகிராம் வேல இன்டீரியர் ஆங்கிள் இஸ் தீட்டா. இது ஞாபகம் வச்சுட்டா போகிறோம். இப்போ உனக்கு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணால் யூ கெட் த வேல்யூ, பிகாஸ் கால்குலேஷன் இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்கேல். ஜாமெட்ரி ஒன்லி ரெப்ரசன்டிங் த ஃபிகர் தான். இது ஒன்லி ரஃப்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தான். நம்ம லைன் லெங்க்த்தெலாம் போட போகிறோம். இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாது, ஃபார்முலா வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கலாம். அதனால் ஃபார்முலா இஸ் லைக் திஸ். இது ஒன்றாச்சு. Then the second point is what is the angle alpha between A and the resultant is going to be given like this. இப்போ நீ பார்த்தா where is now resultant, this is A and then this is resultant parallelogram. இப்போ this angle is alpha. இப்போ இதில் ட்ரையாங்கிளில் பார்த்தானா என்ன, this is A and then this is resultant. This angle is alpha. ஓகே, ரெண்டும் ஒன்று தான். ரெண்டு ஃபிகரையும் பார்த்தா
இந்த angle alpha, இந்த angle alpha. Therefore, that alpha value also is going to be given by this formula. Okay. இப்போ இதை பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து now difference between two vectors அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது என்ன இதுனா இப்போ நம்ம a plus b பார்த்தோம். Suppose you want to do a minus b. இதே இதில் டயக்ராம் போட்டு இது வந்து நம்ம a வெக்டர், அப்புறம் வந்து b வெக்டர் இப்படி இருந்தது இல்லையா, b வெக்டர். இப்போ வந்து a மைனஸ் b அப்படின்னா இப்போ வந்து ட்ரையாங்கிளை நீ இப்போ போட்டு பாரு. அதாவது பேரலோகிராமை முதல்ல நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பி வெக்டர் நம்ம என்ன போடுவோம், இப்போ ஏ ப்ளஸ் பிக்கு இந்த இடத்துல இது வந்து பி வெக்டரை போட்டுருவோம். போட்டுட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பேரலோகிராம் கம்ப்ளீட் பண்ணி இதே ஸ்டார்டிங்லேயும் போகிற இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி சொல்கிறோம். ஓகே, இது வந்து ஒரு டயக்னல் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி. ஏ மைனஸ் பிங்கிறது அதர் டயக்னல், இன்னொரு டயக்னல் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி. This diagonal is a minus b vector. Okay, இப்போ a minus b ஓட வெக்டர். இது இப்போ a minus b ஓட வெக்டர் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். இப்போ ஆரோ ஹெட்டை நான் இப்போ ஏல முடிச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலாக a minus b நான் ஃபஸ்ட்டு வெக்டர் வந்து பெருசு சின்னது கிடையாது. வெக்டரில் எப்பவுமே உனக்கு இது பெருசு சின்னது கிடையாது, பிகாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனை we cannot compare. பட் இருந்தாலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், உனக்கு a kind of shortcut method. Therefore, resultant vector a minus b இப்போ எங்கே ஆரோ ஹெட்டை வந்து ஒன்று டயக்னல் வந்து இந்த டயக்னல், தட் இஸ் a ப்ளஸ் b டயக்னல் நமக்கு தெரியும். நம்மளுக்கு ஃபுட்டு டெயில் அட்டாச்டு எண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது a ப்ளஸ் b வெக்டர். அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற டயக்னல் இஸ் கால் a மைனஸ் b வெக்டர். a மைனஸ் பியோட வந்து டெய்ல் இங்கே இருக்குமா, டெய்ல் அங்கே இருக்குமா, ஹெட்டு இங்கே இருக்குமா, ஹெட்டு இங்கே இருக்குமா சொல்லி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஏல முடியணும். ஏ இஸ் எ பிக்கர் சொல்லிட்டு நினச்சிக்கோ. ஓகே ஓகே, இமேஜினேஷன் மறுபடியும் சொல்கிறேன். வெக்டரில் யூ கான்ட் கம்பேர் விச் இஸ் பிக் விச் இஸ் ஸ்மால், பிகாஸ் வேல்யூ தான் கம்பேர் பண்ணலாமா தவிர டைரக்ஷன் யூ கான்ட் கம்பேர். இருந்தால் கூட ஏ மைனஸ் பின்னா ஏவோட ஹெட்டில் போய் முட்டுறது தான் வந்து ரிசல்டன்ட் வெக்டர். ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Now, therefore, now this is the resultant vector a minus b. Supposing b minus a கேட்டால் அப்போ என்ன சொல்லுவேன்னா, பியில் முட்டுற இது வந்து பியோட ஹெட்டு, பியில் முட்டுற இந்த இது. ஓகே, அதே டயக்னல் தான், அதே லெங்க்த்து தான், பட் ஆரோ ஹெட் டைரக்ஷன் வந்து b மைனஸ் ஏனா இப்படி இருக்கும், a மைனஸ் பினா இப்படி இருக்கும். ரைட்டா? இதை நம்ம வந்து இன்னொரு விதமாக நம்ம வந்து பார்க்கலாம். எப்படி பார்க்கலான்னா, இப்போ வந்து supposing you want a minus b na, what is a minus b? A minus b can be written as a vector plus of a negative vector of b. இப்போ வந்து உனக்கு தெரியும், உனக்கு this is now b vector அப்படின்னா negative vector is exactly same but opposite arrow head. Therefore, as I said, this is b vector this is b vector. இது b வெக்டர்னா திஸ் இது மைனஸ் b வெக்டர். இப்போ a கூட மைனஸ் b வெக்டர் ஆட் பண்ணுன்னா இது நம்ம a வெக்டர் போட்டாச்சு. அப்புறம் மைனஸ் b வெக்டரை இங்கே கொண்டு போட்டான்னா உனக்கு இது வந்து பேரலோகிராம் வந்தாச்சு. என்ன டெய்ல் டு டெய்ல் வந்து இல்லை, a வெக்டர் முடிவில் b வெக்டரோட மைனஸ் b வெக்டர் இப்படி போடணும். இப்போ இதை முடிச்சுட்டு இதை போட்டோன்னா தென் திஸ் இஸ் த டைரக்ட். புரிஞ்சுதா? மறுபடியும் ஒரு தடவை போட்டு காமிக்கிறேன். இது வந்து ஏ வெக்டர் முடிச்சாச்சு. தென் ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் பி வெக்டர் இப்படி போட்டுட்டு மைனஸ் பி வெக்டர் போட்டுட்டு தென் டைரக்ட் லைன் ஜாயினிங். ஓகேயா? திஸ் இஸ் ஏ மைனஸ் பி, சேம் ஆஸ் இங்கே போட்டால் பேரலாக போடுற மாதிரி தான் இதுவும். இது வந்து ஏ மைனஸ் பி, இது ஏ ப்ளஸ் பி, ஏ மைனஸ் பி. இது வந்து a மைனஸ் பி, ஆப்போசிட்டில் முடிகிறது a ப்ளஸ் பி. ஓகேயா? ஆப்போசிட்டில் முடிகிறது எப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும், a ப்ளஸ் பி. திஸ் இஸ் a ப்ளஸ் பி இப்படி இருக்குது. தேர்ப்போ ஆப்போசிட்டில் முடியுது. ட்ரையாங்குலர் மெத்தட். புரிஞ்சுதா? இப்போ a மைனஸ் பின்னா எப்படி இருக்கும். இப்போ ட்ரையாங்குலர் மெத்தடில் இந்த மாதிரி போட்டு பார்க்கலாம், இல்லைன்னா பேரலோகிராம் மெத்தட். ஓகே,
then what is the angle in the case of a minus b vector? அதை கற்றுக் கொடுக்கணும் இல்லையா? whereas therefore now resultant vector ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும்? இப்போ it is a minus b, resultant equal to a minus b இருந்ததுன்னா வேல்யூக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலாவில் உனக்கு என்ன போட்டிருக்கோம்? இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a plus b இருந்தால் என்ன ஃபார்முலா? a squared plus b squared plus 2ab cos theta. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா cos thetaக்கு பதிலாக நம்ம 180 minus theta போட்டுக்கணும். இதுதான் ஒரே ஒரு சேஞ்ச். இப்படி a minus போடணும்னா a square plus b square plus 2ab cos 180 minus theta, this becomes the value கண்டுபிடிக்கிற ஈக்குவேஷன். what is the angle between tan alpha between resultant and a vector அப்படின்னா this is given by the same formula தான். என்ன போட போகிறோம்? b sin 180 minus theta ஆக்கணும் by a plus b cos 180 minus theta. Okay, this is the equation for this. Right now இது போதும். இப்போ சதிக்கு இது போதும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது பார்க்க போகிறோம். அதில் இப்போ என்னுடைய டிப்ஸ் டிப் நம்பர் 1. டிப் நம்பர் 1 என்ன? ஆல்வேஸ் ட்ரா டயக்ராம் ஃபர்ஸ்ட். வெக்டர் டயக்ராம் முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீ யூஸ் த ஃபார்முலா. ஓகே, ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். பட் டைரெக்டாக ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போகாத, கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன். முதல்ல டயக்ராம் போட்டால் உனக்கு பிக்சர் உனக்கு கிளியராக இருந்தால் உனக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுது அது முதல்ல டயக்ராம் போட்டுக்கோ. அப்புறம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண. ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாமல் உனக்கு டெஃபினட்டாக உன்னால் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கோ. அதனால் என்ன பண்ணுற, முதல்ல டயக்ராம் போட்டுக்கோ, அப்புறம் ஃபார்முலா போட்டுக்கோ. பட் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், ஃபார்முலா இல்லாமல் டயக்ராம் போட்டாலே உனக்கு பாதி ப்ராப்ளம் உனக்கு சால்வ் பண்ண முடியும் டைரெக்டாக வித்தவுட் அப்ளைங் த ப்ராப்ளம். ஓகே, நம்ம இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம். நீயா பார்த்துக்க போகிற எப்படி நான் சொல்கிறது எவ்வளோ ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தெரிய போகிறது. பாதி ப்ராப்ளம் ஒரு முக்கால்வாசி ப்ராப்ளம் நீ டயக்ராம் போட்ட உடனே உனக்கு ஆன்சர் உனக்கு கிடைச்சிடும். டயக்ராம் பார்த்தாலே உனக்கு ஆன்சர் உனக்கு கிளியர் ஆகிடும். உனக்கு அதையும் மீறி உனக்கு ஆன்சர் உனக்கு தெரில அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நீ ஃபார்முலா போட்டால் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ்டு. இன்னொன்று, ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவில் என்ன ஃபார்முலா? 2 ஃபார்முலா இருக்குது. ஒன்று வேல்யூ ஃபார்முலா, மேக்னிடியூட் ஃபார்முலா. இன்னொன்று ஆங்கிள் டேன் ஆல்ஃபா ஃபார்முலா. ஜென்ரலாக உனக்கு டேன் ஆல்ஃபா ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரேராக தான் கேட்பாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தில் அவங்க வேல்யூ தான் கேட்பாங்க. அதனால் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாலே உனக்கு ஆன்சர் உனக்கு டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நான் சொல்கிற மாதிரி ஃபார்முலாவே அப்ளை பண்ணாமல் முன்னாடியே நீ டயக்ராம் போட்டாலே உனக்கு பாதி ப்ராப்ளம் நீ ஆன்சர் டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஒன்று, அதுலேயும் டயக்ராம் போடுறது ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு டூ ட்ரையாங்கிள் மெத்தட். ஏன்னா சிம்பிள். ட்ரையாங்கிள் போடுறது சிம்பிளாக இல்லை பேரங்கம் போட்டு 2 ட்ரையாங்கிள் அட்டாச் பண்ணுறது சிம்பிளாக? ட்ரையாங்கிள் தான் சிம்பிள். அதனால் ட்ரையாங்கிளே நீ ட்ரை பண்ணு. இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஒன்று தான் இருக்குது. சில ப்ராப்ளம் அவங்க சம் a plus b and also a minus b ரெண்டும் இன்வால்வ்டாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளத்தில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, there are 2 vectors a and b. Now the sum vector a plus b and the difference vector a minus b. Now between these two resultants there's an angle of 30 degrees. அப்போ ரெண்டும் தேவையில்லை. இப்போ a plus bயும் தேவை, a minus bயும் தேவையில்லையா? அந்த மாதிரி கேஸில் மாத்திரம் ட்ரையாங்கிள் போட்டால் உனக்கு வேலைக்கு ஆகாது. பேரகம் போட்டால் என்ன உனக்கு 2 டயக்னலும் அட் டைம் உனக்கு கிடச்சி போயிடும். ஒரு டயக்னல் உனக்கு a plus b கொடுக்குது, இன்னொரு டயக்னல் a minus b கொடுக்குது. அதனால் அந்த மாதிரி கேஸில் வேர் த ப்ராப்ளம் இன்வால்வ்ஸ் போத் த சம் as well as த டிஃபரன்ஸ் ரிசல்டன்ட்டு இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளத்தில் நீ டைரெக்டாக நீ பேரகம் போட்டாலே உனக்கு பாதி ப்ராப்ளம் உனக்கு சால்வ் ஆகிடும். அதுக்கும் மீறி போச்சுன்னா நீ ஃபார்முலா போட்டான்னா ஃபுல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேயா? now with these tips we will now go ahead and then try to approach how to solve the problem and then practice. நான் உனக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு 4-5 ப்ராப்ளம் நான் உனக்கு சால்வ் பண்ணி நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறம் நீ
எல்லா ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே நான் எடுக்க போகிறது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் ஆஸ்ட் பிஒய்க்யூ தான். நீட் எக்ஸாமில் இருக்கும். அப்புறம் ஜேஇ மெயின்லேருந்து கூட எடுப்பேன். ஏன்னா ஜேஇ மெயின் வெக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் ஜேஇ மெயினில் கேட்குறோட டிஃபிகல்ட்டி ஒன்றும் பெரிய டிஃபிகல்ட்டியே கிடையாது, நீட் லெவல் டிஃபிகல்ட்டி தான். அதனால் 2 டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் நீட் பீப்புள் கேன் ஆல்சோ ட்ரை டு சால்வ் ஜேஇ மெயின் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் ஆல்சோ. ரெண்டும் ஒரே கைண்ட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி தான். அதனால் போட்டுப்பார், உனக்கு நல்லா கிடைக்கும். எங்கெங்கே உனக்கு ஜேஇ மெயின் ஸ்லைட்லி மோர் ஹையர் டிஃபிகல்ட்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸை வந்து நீட் பீப்புள் கேன் டெஃபினெட்லி ஸ்கிப். அப்போ நான் உனக்கு சொல்லிவிடுவேன், உனக்கு ப்ராப்ளத்துக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிவிடுவேன் உனக்கு இது ஸ்லைட்லி மோர் டிஃபிகல்ட், நீட் பீப்புள் நீட் நாட் பாதர் அபவுட் திஸ் கொஷின், திஸ் டைப் ஆஃப் கொஷின் அப்படின்னா அதனை விட்டுட்டு அடுத்த கொஷினுக்கு போ. ஓகேயா? இது ஒன்று. செகண்ட் பாயிண்ட், ப்ராப்ளம் போடும்போது என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணால் நான் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுவேன் இது வீடியோவில். உடனே நீ வந்து வீடியோவை நீ பாஸ் பண்ணிக்கோ, அப்புறம் நீ வந்து ப்ராப்ளத்தை நல்லா படிச்சுக்கோ, புரிஞ்சுக்கோ. யூ ட்ரை டு சால்வ் பை யுவர் செல்ஃப். மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் நான் இப்போ காமிக்க போகிற ப்ராப்ளம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் லெவல் தான். ஆனால் டக்குன்னு உன்னால் போட முடியும். இப்போ நீயா ட்ரை பண்ணி முடித்து உனக்கு வந்து யூ வில் கெட் த ஆன்சர். இல்லைனா கூட நீ என்ன இப்போ ஆன்சர் கிடைச்சாலும் கிடைக்காதனாலும் உடனே நீ வந்து வீடியோவை நீ வந்து ரெஸ்யூம் பண்ணி போட்டு பார்த்து என்னுடைய சொல்யூஷன் மெத்தடை பாரு. ஏன்னா செவரல் கேசஸில் நான் உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் நான் உனக்கு கொடுப்பேன். உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா மெத்தட்ஸ் சால்விங் ப்ராப்ளம் நான் காமிக்கலாம். இல்லை சிம்பிளிஃபைட் மெத்தடாக இருக்கலாம், நீ கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி மோர் காம்ப்ளிகேட்டடாக போட்டிருக்கலாம், நான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிருக்கலாம். ஸோ அதுவும் உனக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அதனால் நீ போட்டு முடித்த உடனே வீடியோவை ரெஸ்யூம் பண்ணி போட்டு பார்த்து என்னோடய சொல்யூஷனையும் பார்த்து புரிஞ்சுக்கும். ஓகேயா? நவ் வித் திஸ் we will now go on to some practice problems. இப்போ நீ பார்த்துக்கோ. ஓகே, இந்த கொஷின் வெரி பாப்புலர் கொஷின், வெரி ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் கொஷின், எல்லா இடத்துலையும் வர கொஷின். ஓகே, 2 equal vectors have resultant equal to either at what angle they are inclined. இப்போ நீ பார்த்தோன்னா இப்போ 2 இதுதான் சொல்கிறது. இப்போது this is A vector, this is A vectorனா then add B vector. என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ A and B have got the same value because 2 equal forces. அதனால் ரெண்டும் சேம் தான். அது A is equal to B தான் வேல்யூ வைஸ். ஓகே, இப்போ A plus B போட்டானா யூ கெட் ரிசல்டன்ட். ஓகே, நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல நம்ம ட்ரையாங்கிள் தான் முதல்ல நம்ம போடுறோம். இப்போது திஸ் நவ் ரிசல்டன்ட். என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ ரிசல்டன்ட் ஆல்சோ ஐ காட் த சேம் வேல்யூ. அப்படின்னா என்ன? 3 சைடும் சேம் வேல்யூ அப்படின்னா பிகம் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் தான் இது. ஓகே, இப்படி இருக்குது. இப்போ இது ஏ வெக்டர், அதுக்கப்புறம் பி வெக்டர், திஸ் இஸ் நோ டைரக்ட் ரிசல்டன்ட் வெக்டர். 3 ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். என்ன கேட்குறான்? வாட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி? வாட் இஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பின்னா என்ன போடணும்? இப்போ ட்ரையாங்கிள் மெத்தடில் போகிறதுனால எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தீட்டா. தீட்டா எவ்வளோ அப்படின்னா இது ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளாக எல்லாமே 60னா இது 120 இஸ் ஆன்சர். ஓகேயா? சிம்பிள் கொஷின். இதை நீ வந்து இப்போ உனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு உனக்கு வந்து இதையே நான் ஃபார்முலா மெத்தட்லேயும் போடலாம். ஆனால் டைரெக்டாக நம்ம ஃபிகர் போட்டாலே நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சு போகிறது, டிக் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஃபார்முலாலையும் போடலாம். சப்போஸையும் உன்னால் வந்து ஃபிகரை வந்து கரெக்டாக போட முடியல, இல்லை சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அது தவிர உனக்கு திடீர்னு உனக்கு இது கன்ஃபியூஷன் வரலாம். எந்த ஆங்கிள் எடுக்கிறது, 60 சொல்லலாமா 120 சொல்லணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நான் சொன்னது பேசிக்கு. ட்ரையாங்கிள் மெத்தடில் நீ ஹெட் டு டெய்லோ டெய்ல் அட்டாச் பண்ணான்னா எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் தான் இது ஆங்கிள் பிட்வீன் தம். அது நான் சொல்லியிருக்கேன் உனக்கு. அதுலேயும் உனக்கு சப்போஸிங் கன்ஃபியூஷன் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுற? நீ இந்த இதை விட்டுடு, நீ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வித்தவுட் த ஃபிகர் யூ கேன் டூ. என்ன சொல்கிறான் அவன்? ஆர் ஆல்சோ இஸ் ஈக்குவல் டு த சேம் ஏ தான். ஓகே, இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஏ ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர்டு வச்சுக்கோ. ஓகே, ஒய் ஆக்சுவலி இது ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு இது இப்போ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது. டேரெக்டாக ஏ ஸ்கொயர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு
a square plus b square plus 2ab cos theta. நமக்கு வேண்டியது இப்போ என்ன, தீட்டா தான் போகணும். நீ இப்போ இதை போட்டு பாரு, ஒரு ஏ பொழுது 0 ஆயிடுது. அப்படின்னா என்ன, 2a squared. therefore 2a squared cos theta equal to minus a squared வருது. அப்படின்னா cos theta is equal to minus halfனா என்ன, 120 degrees. ஓகேயா? ஸோ ஃபிகரே போடாமல் கூட போடலாம், பட் ஆனால் ஃபிகர் போட்டால் ஸ்ட்ரைட்டாக முன்னாடியே முடிச்சுட்டு நீ இது இப்போ நீ எழுதுகிற டயத்துக்குள்ளே நீ வந்து 2-3 சம் போட்டுடலாம் ஃபிகரை போட்டு. ஓகேயா? சரி, அதுதான் நான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வந்தேன். இந்த கொஸ்டினை படிச்சுக்கோ, பாஸ் போட்டுன்ட்டு நீயா ஒர்க் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் என் சொல்யூஷனை பார்த்துக்கோ. ஓகே, இப்போ நான் சொல்யூஷன் நான் போட்டு காமிக்கிறேன். 2 forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. If the angle of their inclination, angle between them தான் சொல்கிறோம். Angle between them is 60 degrees. Find the magnitude of each force. ஓகேயா? இப்போ முதல்ல நீ வந்து டயக்ராம் போட்டுக்கோ. ஓகே, ட்ரையாங்குலர் டயக்ராம் போட்டுக்கோ. இது வந்து ஏ வெக்டர், இது ஏ, இதுக்கப்புறம் பி, இது ரிசல்டன்ட் equal 28 நியூட்டன் வந்துருச்சு. அப்புறம் ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம் அப்படின்னா இதுதான் 60 டிகிரி. அதனால் நீ என்ன பண்ண முடியும், ஸ்ட்ரைட்டுவே நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ட்ராயிங்கும் போட்டது வந்து அப்டியூஸ் ஆங்கிளாக காமிக்குது, அது வேண்டாம். அதனால் நீ இதை ஏ போட்டு மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோ. ட்ராயிங்கை 60 டிகிரிஸ்க்கு போட்டுக்கோ. இல்லை கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கிறேன், நான் ஏன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன்? நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணது தப்பு. தேர்ஃபோர் நான் ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் 60 டிகிரிஸ் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்குது. இப்போ 60 டிகிரிஸ் போட்டாச்சு. இது வந்து ஏக்கு பதிலாக இப்போ 3x வச்சுக்கோ, பிகாஸ் 3:5 ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. இது வந்து 5x. அதனால் இப்போ ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் 60 டிகிரிஸை மார்க் பண்ணியாச்சு. தென் வாட் இஸ் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஈச் ஃபோர்ஸ், 3x என்ன 5x என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது 28. இப்போ நம்ம இதை வச்சுட்டு நம்ம இப்போ எப்படி போகிறது, இப்போது இதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஜாமெட்ரி மூலமாக சால்வ் பண்ணலாம், பட் தான் அனாவசியம். பிகாஸ் ஃபார்முலா நம்மக்கிட்ட இருக்கவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணுற, நீ இப்போது இதை வச்சுட்டு நம்ம டைரெக்டாக சால்வ் பண்ண முடியல. எப்போது நீ இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு போ. என்ன சொல்கிறான், 28 ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு 3x ஸ்கொயர்ட் 9x ஸ்கொயர்ட் ஆச்சு, ப்ளஸ் 5x ஸ்கொயர்ட் 25x ஸ்கொயர்ட், ப்ளஸ் 2 இன்ட்டு 3x இன்ட்டு 5x cos 60. cos 60 half இந்த 2 போயிடுச்சு. இது என்ன வருது, 15x ஸ்கொயர்டு இங்கே இருக்குது. 15 + 25 40. ரைட் ஹேண்ட் சைட் 49x ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 28 ஸ்கொயர். அப்படின்னா என்ன, 7x. அப்படின்னா 7x ஈக்குவல் டு 28. x இஸ் ஈக்குவல் டு 7x. 7x இஸ் ஈக்குவல் டு 28. x இஸ் ஈக்குவல் டு 4. x ஈக்குவல் டு 4 என்ன, 3x என்ன 12, 5x என்ன 420. therefore 12 and 20. ஓகே, ஆன்சரை போட்டாச்சா? இப்படி தான் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு சம்மு பார்த்துக்கோ. Resultant of two vectors A and B is perpendicular to the vector A and its magnitude is equal to half the magnitude of vector B. Find the angle between A and B. ரைட், இப்போ முதல்ல நம்ம இப்போ ஃபிகர் போட்டு போவோம். ட்ரையாங்குலர், ஆஸ் யூஷுவல் ட்ரையாங்குலர் தான் போடுவோம். இது ஏ வெக்டர், அப்புறம் பி வெக்டர். ரிசல்டன்ட் இஸ் என்ன சொல்கிறாங்க, பர்பெண்டிகுலர் டு வெக்டர் ஏ. அப்படின்னா என்ன, திஸ் ஆங்கிள் 90 டிகிரிஸ். அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணால் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிகருக்கு பதிலாக கரெக்ட் ஃபிகரை இது ஏ. அந்த பி எப்படி இருந்தால் உனக்கு ரிசல்டன்ட் உனக்கு பர்பெண்டிகுலராக வரும். இதுதான் திஸ் பர்பெண்டிகுலர். திஸ் இஸ் நோ ரிசல்டன்ட் பர்பெண்டிகுலர் போட்டாச்சு. அப்போ என்ன சொல்கிறான், ரிசல்டன்ட் இஸ் half the magnitude of B. இது வந்து பின்னா இது வந்து ரிசல்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு B/2. அப்படின்னா என்ன, ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் பிட்வீன்
A and B. A and B ஓட ஆங்கிள் என்ன இப்போ இந்த கேஸில் இந்த தீட்டா எவ்வளோ கேட்குறான். நோ இது ஆப்போசிட் சைடு ஹாஃப் பிகாஸ் 90 degrees ஆப்போசிட் ஹாஃப் இது B, therefore this angle is sine of half is 30 degrees. இது 30னா இந்த தீட்டா வாட் வி வாண்ட் இஸ் 150 degree ஆன்சர். ஓகேயா? இப்போ நீ பார்த்துக்கோ, ஃபிகரை போட்டாலே உனக்கு வந்து ஆன்சர் உனக்கு கிடைச்சி போச்சு. ஃபார்முலாவை உனக்கு போட வேண்டிய அவசியம். ஃபார்முலா போட்டாலும் உனக்கு இதுதான் உனக்கு இப்போ கிடைக்க போகிறது. ஓகேயா? சரி, நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போவோம். Read the next question number 8, and then try to do it yourself, and afterwards just listen to my solution. It should be simple for you anyway. Okay, my solution. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of the difference of two vectors, the angle between two vectors. So then already I gave you a tips that when they are talking about the difference as well as the sum of two vectors, then always try to do parallelogram vector diagram. It will be easier. So now in this case they are not talking about the magnitude of the sum as well as the difference. Okay, therefore now draw the vector diagram, parallelogram like this. So then it is set two vectors. This is A vector, therefore parallelogram. This is A vector, this is B vector, this is A vector, therefore two sides parallelogram, they complete the parallelogram. Then one diagonal is a sum. Now this diagonal is a sum, this diagonal is difference. Now if it is A minus B, then the arrowhead will go here. Anyway, now it is said that the magnitude of this diagonal is same as this diagonal. What does it mean? It's got to be a rectangle only, otherwise no, the two diagonals length will not be same. Therefore what is the question they are asking? What is the angle between A and B? 90 degrees. Okay, no? Simple question. Good. You also want to see now how to do the same problem without the diagram by means of the formula method only. Yeah, I'll show you. Even though now first preference is diagram, and if it is not working out well, then only go for formula, is my tips to you. In any case, now just to demonstrate all possibilities, try to understand if we don't do this particular problem by means of diagram, how to do it by means of only formula. That also I will now explain to you. Now it is said now the magnitude of the sum, that means now r squared, you will take the square. Therefore it is given that a squared plus b squared plus 2ab cos theta is equal to the difference magnitude also. What is the difference magnitude formula? A squared plus b squared plus 2ab cos 180 minus theta, I told you. Therefore replace, if they want difference, then replace theta with 180 minus theta, what I told you. So then what does it actually mean? This is 2 cos theta, therefore this actually becomes cos theta is equal to minus cos theta. 2 cos theta equal to 0, or cos theta equal to 0, theta equal to 90 degrees. Simple stuff, right? Okay, let's now take the next. Read the next problem and try to solve it yourself. Now, see my solution. 6 vectors A through F have the magnitudes and directions as indicated in the figure. Which of the following statements is true? Asked in NEET 2010. Okay, now there are 6 diagrams, vector diagrams have been given.
So then there are four options. We will now try to take one option after another. First option A, B plus C equal to F. Now follow how. Oh, okay. Now as I said, always try to do triangle. Therefore B plus C. C is like this. Therefore this should give to this much. Therefore this is opposite of this F. Therefore this is wrong. Next, D plus C equals F. D plus C should give you this, not this F. Therefore this also is wrong. D plus E equals F. Take D plus E equals F. Yes. This is F, this is F. Therefore this must be correct. Now check the last one also. B plus E equals F. B plus E is not equal to F. This is not equal to this. Therefore this also is wrong. Option C we have got. Good. Next question. Do it yourself. Okay. The vectors A and B are such that modulus A plus B equal to modulus A minus B. Angle between them is. Now just now we did it. Now the two diagonals are going to be same. Therefore it means it's a rectangle. Therefore 90 degrees. Just now we did it. Okay, just a repetition. Anyway, don't bother about repetition because that will give you a reinforcement of what you have, what you know already. Fine enough. We read the next one, question number 19. The vector sum of two forces is perpendicular to their vector differences. In that case, the forces. Again, it is the same. No, sum is perpendicular to the difference. No, it's not the same. It's slightly different. So it says that the two diagonals are perpendicular to each other. What could it actually mean? It can happen only if it is a square. Okay, think. Okay, draw a diagram if you want. Now draw a parallelogram. Now the two diagrams have to be perpendicular to each other. Means this got to be a square only. It cannot happen even in a rectangle also. Therefore it's got to be a square. Therefore if it is a square, what does it mean? Now check one by one the options. A cannot be predicted. We can predict because if it is a square, what we can predict is now the two A and B magnitudes must be same. Therefore we can predict. Therefore then go to B, or equal to each other. Vectors are not equal to each other, mind you, because vector equal means then you should equal both the magnitude as well as the direction. It is not so in this case because the direction have to be perpendicular to each other for a square. Whereas now the magnitudes are equal, therefore only the values are equal. Okay, C, or equal to each other in magnitude. Yes, the C is correct. D, or not equal to each other. No, wrong. Therefore C is correct. Good. Read the next question. Question number 23, asked in 1999 NEET. The angle between two vectors of magnitude 12 and 18 units when the resultant is 24 units is. They are asking two vectors whose magnitudes are given 12 and 18 and the resultant value also is given 24. Now they are asking what is the angle between the two vectors A and B. So now what do? As usual, you draw the triangular method. A plus B. This is 12 units. This is 18 units. Resultant are 24 units. They are asking what is the angle between them. Angle between them, you know, is this exterior angle theta you want. So then what do you do? Simple. Now apply the formula, because without formula you cannot solve it now. Therefore then what is the formula? Formula is like this: 24 squared equal to 12 square plus 18 square plus 2 into 12 into 18
into cos theta, solve for theta. Now I'll give you one more small, no, not a small tip. It is a very useful tip. Such kind of a cases. Doing mathematics will take time because you have to find out 24 square. Of course, 24 square is obviously is known to most of you, 576. But then many of you may not remember that. Then 18 squared also may not be remembered by you so easily. I know it is 324. 12 squared, of course, every one of you know. But then, even then, now adding these kind of a bigger numbers and then finding it out is boring. I mean, not only boring, not the question of boring. Boring is not the word to be used. It will be time consuming. Therefore, it will be unnecessarily wasting time of your exam. Therefore, now I'll give you a kind of a shorter tip. When they are in this kind of a ratio like this, 12, 18, 24, or actually now can be reduced to 2 is to 3 is to 4. Therefore, now use that particular smaller values. Now it's like this. That means you are taking all the common factors out. Therefore, now you can say 4 squared, 16 equal to 2 squared, 4, plus 3 squared, 9, plus 2 into 3 cos theta. Now you have to find theta. Simple. This is 13. Therefore, this is 3. This fellow is 12. Therefore, 1 by 4. Cos theta 1 by 4. Refer the table and answer it. Okay. Good. So then you have learnt additionally mathematical easiness, how to do it. Okay. Very useful. I am telling you that the time is of a great concern in the exams. How fast you can accomplish the answer. You may know the method very easily. Almost everybody will know the method. But then who takes the least time, that matters most. Okay. So that's it. So now we have completed the exercise also a little bit, so that it gives you confidence, and therefore now we will now look forward to the next topic on this chapter again. That will do with vectors again. It will do with resolving vector into components. Then it will also now do with unit vectors. Also will do with unit vectors along x, y, z coordinates, and then we will take up the dot product, and then we will take up the cross product. So then that should complete the vector. Therefore, there will be one more session of vectors, which I just now told you what kind of a concept we will be covering in that. Therefore, please attend that, and then complete the vector. We will also do a lot of practice examples. Thank you.